پربت پور دا ایڈا بڑا مجمع ہزاراں دا اجتماع ہے یار صبح 47 فارم چل جائے حیران ہوندے ہو تے میرا جملہ تساں نہیں سنیا پہاڑ پاٹا وچوں ڈاچی باہر آ گئی میں پھر ایک باری کہنا تواڈے ہاتھ تھلے رہ گئے نے مینوں تواڈی والی آواز دی چس نہیں آئی مینوں پھر مڑ آنا پینا او پہاڑ پاٹیا وچوں چٹے رنگ دی سونی ڈاچی باہر آ گئی لو جی ہلے گل مکی نہیں ڈاچی باہر آئی پھر ڈاچی نے ساریاں ویکھیا ڈاچی گبن پھر انہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا تیسری شرط ڈاچی نے بچہ جمیا تے بچہ ڈاچی جنہ سی ڈاچی دے برابر سی تینوں شرطاں پوریاں ہو گئی تینوں شرطاں بہت اہم موڑ پہ آ گیا ہوں بہت اہم موڑ اپنی تقریر کے اہم موڑ پر آ گیا انہاں جناب بچہ ڈاچی بچہ جمیا بچہ ڈاچی دے برابر سی اے ہون سننا ذرا ایک سردار سی جندہ نام سی جندہ یا جندہ بن عمر یا جندہ بن عمر کسرہ کے ساتھ بھی آیا اور فتح کے ساتھ بھی آیا جندہ بن عمر یا جندہ بن عمر ایک سردار انہیں کلمہ پڑھ لیا اپنی اکھاں نال ویکھ کے نے کیا کمال ہے ڈاچی باہر آ گئی پہاڑ ڈاچی گبن بھی ڈاچی جنابے والا بچہ جمیا بچہ ڈاچی دے برابر انہیں کلمہ پڑھیا اے نال کوئی 12 13 15 20 25 جڑے بھی بندے سن انہاں جنابے والا ماشاءاللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ جی جی میں پڑھ دوں سب کیسے ملتا ہوں ٹھیک آپ ٹھیک ہے میں کرنا بیٹھ جائیں آرام سے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ جیسے آپ بیٹھے ہوئے تھے نا بڑا شفقت فرماتے ہوئے بڑی محبت فرماتے ہوئے اسی طرح آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں بہت محبت ہے جزاک اور ایک دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت ایڈا زور دا نعرہ لاؤ ہے جنہیں بندے سجے ہاتھ میرے کھڑے نے نا یہ تواڈے نعرہ نو سن کے نا سارے بہ جان تے نعرہ بھی جواب بھی دین تاجدار ختم نبوت میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جدو ختم نبوت دا نعرہ لاؤ نا تواڈے چہرے تے اتنا جلال آئے کوئی مرزائی تواڈے چہرے ویکھے نا او دا دل پاٹ جائے او کہے ختم نبوت دا نعرہ ایڈا ڈاڈا لاندے نے اے ختم نبوت تے پہرا دین گے تے کڈا ڈاڈا دین گے ہن میں نعرہ لانا اے جلال ہی ہوندا ہے بابا جی آندے سن جدوں مسلماناں دے گھوڑے ہندوؤں دیاں بستیاں چ وڑدے سن نا گھوڑیاں دے ٹاپیاں دی آوازاں نال کافر عورتاں دے حمل ٹہ پیندے سن بھئی مسلمان آ گئے نے گھوڑیاں دی ٹاپاں دی آواز تے کوئی یہ نہ سمجھے نعرے نال کچھ نہیں ہوندا بڑا کچھ ہوندا ہے نعرہ جدوں دلوں لگے نا کہ ختم نبوت دا نعرہ تے مرزائیاں نو چیر کے رکھدا ہے تے میں لانا تے تساں جواب دینا تاجدار ختم نبوت ایک باری پھر ذرا وہ بندے ہلے تائیں بیٹھے نہیں کھڑے ہی نے سارے تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب تشریف لے آئے اور میں نے اس دفعہ ان کا میلاد شریف کا جلوس دیکھا تو میں نے میلاد شریف کا جلوس دیکھ کر مجھے جو مسرت ہوئی اور مجھے جو خوشی ہوئی بہت سارے میلاد شریف کے جلوس ہمارے یہاں ہوتے ہیں اور سبھی کو میں سلام پیش کرتا ہوں سارے ہی ساڑھے سیران دے تاج نے اور سارے دی بلے بلے جڑا میلاد شریف دے جلوس دا اہتمام کرتا سارے دی بلے بلے لیکن قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جو جلوس کا نظم و ضبط طلباء کا ایک جیسا لباس اور پھر ہم کے ہاتھوں میں پھول میں نے اپنی زندگی میں میلاد شریف کا اتنا منظم اور خوبصورت جلوس جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا اور میں نے اس پہ ایک ویڈیو کلپ بھی بنایا تھا اور میں نے اس وقت بھی مبارکباد پیش کی اللہ انہیں ڈھیروں برکت عطا فرمائے میرا موضوع بڑے اہم موڑ پہ آ گیا ہے
बड़ी तवज्जो आपने रखनी है ताकि मेरा मौजू जो है वो इतने बड़े इस इज्तिमा में अगर आप यहाँ से आज पैगाम ना लेके गए तो यकीनन ये मेरे आने का मकसद बेकार हो जाएगा। मैं अकीदा देना चाहता हूँ क्योंकि अकीदे पर वार बहुत ज्यादा हैं और अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि डाची इंज बाहर आ गई, उन्हें वेख्या डाची जेड़ी है ओ गबन भी है, फिर उन्हें वेख्या कि डाची जेड़ी ओ बच्चा भी जन्या ते बच्चा डाची दे बराबर भी सी। एक सरदार था जिसका नाम था जिंदा बिन अमर, ये मुसलमान हुआ और उसके साथ चंद लोग 20, 25, 40, 50 जो भी थे, इन्होंने कलमा पढ़ा अपने सरदार के पीछे। उन्होंने कहा हम मानते हैं। हैरान कुन बात यह है, सारी कौमें समूद अपनी आंखों से देख रही थी डाची को आते हुए पहाड़ से बाहर, अपनी आंखों से देख रही थी डाची को गबन, अपनी आंखों से देख रही थी डाची ने बच्चा जना, बच्चा डाची के बराबर था। सारी कौमें समूद ने कहा और सरदारों ने कहा हम नहीं मानते। अपनी आंखों से देखा और कहा हम नहीं मानते। अब यहां मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। आज से 850 साल पहले की बात है, 850 साल पहले की बात है, कम से कम हजरत गौसे पाक को पर्दा किया। 850 साल पहले की बात है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला को पर्दा किया। 981वां उर्स हमने अभी मनाया हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, 981 साल से भी पहले की बात। और मैं बयान करूंगा आज हैबतपुर के मजमे में, आज से 850 साल पहले की बात मैं बयान करने लगा हूं कि एक बीबी सी गौसे पाक कोल गई, उन्हें क्या मेरा पुत्र सी बरात लैके जा रहा सी, कल्ला ही पुत्र सी, बरात डुब गई, मैं ते पीर तुहानू तां मनांगी, मेरा पुत्र बरात समेत वापस आए, कश्ती वापस आए। आपने पूछा कितना अरसा हो गया, उन्हें कहा जी 12 साल हो गए। गौसे पाक ने दुआ की थी, कश्ती जनाब बाहर आ गई, बरात भी बाहर आ गई। 850 साल पहले दी गल है, मैं आज बयान कर दी। 850 साल पहले दी गल है, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दाता साहब दे मज़ार ते हाजिर होए। आपने चिल्ला कीता, चिल्ला करके वापस जान लगे। रस्ते जनाब बैठे सन मजूसी, अग दी इबादत कर रहे सन, पूजा। आपने फरमाया की कर रहे हो? उन्हें क्या अग दी पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया क्यों कर रहे हो? उन्हें क्या साडे वड्डे भी करते रहे ने, प्यो दादे भी करते रहे ने। आपने कहा क्यों भाई? उन्हें क्या ताकि अग सानू साड़े नहीं। आपने फरमाया अच्छा इसलिए? बोला हाँ जी इसलिए। फरमाया हाथ पाओ जरा। उन्हें क्या हाथ पावांगे तो अग साड़ देगी। ते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया जेड़ी अग तुहानू इत्थे नहीं छड्डी पई, इस अग ने तुहानू उत्थे छड्डना। उन्होंने गुस्सा आ गया। उन्हें क्या बाबा अगर तू एडा सच्चा है ते तू हाथ पा। ते हजरत ख्वाजा साहब ने लकड़ी दे खड़ावे पाए हुए सन, लाए अग च पाए, अग च पाए, अग ने साड़िया नहीं। ख्वाजा साहब ने हाथ पाया, हाथ पा के लकड़ी दे खड़ावे कड्डे, पैर च पाए, उठ के टुर पे। ते टुर के टुरदियां टुरदियां पिछे मुड़ के जुमला किया मजूसियां नू, फरमाया साडे खड़ावे नहीं सड़दे, असां की सड़ना। 850 साल पहले दी गल मैं तुहानू सुनाई है, ठीक हो गया। और आगे चलो, सुनने वाली गल है ना। अब मैं बातें कर रहा हूं, आपने तवज्जो रखनी है। दाता साहब बैठे सन, एक गुजरी वो हाथों ते बाल्टी सी लैके जा रही सी। फिर मैं किधर चले हो? उन्हें कहा जी मैं किधर चली है? कि जी मैं दुध देन। किधर जी? वो फलाना जादूगर है उधर। आपने फरमाया इत्थे रख दे। उन्हें कहा नहीं अगर उधर ना लैके गई तो साडी मज्जां दे थणा चो खून आ जाएगा। आपने फरमाया अच्छा जी खून आ गया तो फिर अज असी इत्थे ही हाँ। उन्हें इत्थे रख दिता। उधरों वो जादूगर आ गया। उन्हें कहा जनाब तुसी साडा लंगर पानी बंद कर दिता है। उन्हें दाता साहब के सामने उड़ के आसमान विखाया। दाता साहब ने लकड़ी के खड़ावे लाए, लकड़ी के खड़ावे लाए, वो उच्चे गए। उन्हें ओदे सिर ते वजना शुरू हुए, वज के तले आए, उन्होंने तले ले आए। वो आके कदमन डिग पिया। उन्हें कहा जनाब माफी चाहना, एक गल अज तो 1000 साल पहले दी है। तीनों बातें आपने सुन ली। मैंने एक बात की कि गौसे पाक ने कश्ती निकाल दी, एक बात की कि हजरत दाता साहब ने लकड़ी के खड़ावे उड़ाए, उड़ गए और थल्ले जादूगर नू ले आए। हजरत ख्वाजा साहब ने आगे च पाए थे लकड़ी के खड़ावे, आगे च सड़े नहीं। आपने हाथ पा के कढ़ लिया तो फरमाया साड़ी जुत्ती नहीं सड़ती, असा की सड़ना है। आज मैं ये बातें 1000 साल बाद, 850 साल बाद हैबतपुर के मजमे में कर रहा हूँ। वीडियो बन जाएगी, वायरल हो जाएगी, लोग देख लेंगे और कहेंगे 10 यार, 10 यार साइंस किथे दी किथे पहुंच गई।
दुनिया तरक्की कर गई, इन्हां मौलवियां नूं वेखो, इन्हां कोल होल कोई गल्लां ही कोई नहीं यार, कोई गल करन वाली यार, कोई करो सोचो यार, लकड़ी के खड़ावे हवा में उड़े, दसो यार 12 साल पुरानी कश्ती डूबी निकल आई, दसो यार कोई गल करन वाली है? हम नहीं मानते, हम नहीं मानते है कोई गल करन वाली, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैं क्या किया जे? उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मुझे फौरन कौमे समूद का जुमला याद आ गया, मुझे फौरन कौमे समूद का जुमला याद आ गया। मैंने कहा, उन्होंने कहा डाची पहाड़ विचों कट के दिखाओ। आपने पहाड़ पाटिया, डाची निकली, उन्हें अपनी अखां नाल वेखी, वेख लिया डाची बच्चा जमया, बच्चा डाची के बराबर है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने आंखों से देखा, डाची बाहर आई और कहा हम नहीं मानते। अरे मैंने तो बयान ही 850 साल पहले की बात की है, वो हकीकत है या नहीं है ये मसला बात का है, कश्ती निकली थी या नहीं ये मसला बात का है, उस पर दलाइल हम बाद में देंगे कि ये वाकया हुआ था कि नहीं। अरे हजरत ख्वाजा साहब के लकड़ी के खड़ावे आग में जले थे कि नहीं ये बात की है, दलाइल हम बाद में देंगे कि ऐसा हुआ था कि नहीं। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खड़ावे हवा में उड़े थे कि नहीं ये दलाइल हम बाद में देंगे। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, आज 850 साल पहले की बात अगर मैं बयान करूं और कोई सुने और सुन कर कहे मैं नहीं मानता, तो आपको उसके न मानने पर ताज्जुब इसलिए नहीं होना चाहिए। अरे ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि यहाँ तो वली है और बात सुनी हुई है। अरे वहां वली नहीं, वहां तो नबी था। अरे यहाँ तो सुनकर बयान हुआ, वहां तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अरे यहाँ तो करामत है, अरे वहां तो मौजज़ा था, वो देखकर मौजज़ा नहीं माने, तुम सुनकर करामत न मानो तो अजब क्या है। इसका मतलब ये हुआ अहमदपुर शरीफ वालों, अरे मानने और न मानने का ताल्लुक ये देखने और सुनने से नहीं होता। वो देखकर नहीं माने, तुम सुनकर नहीं मान रहे, वो मौजज़ा नहीं माने, तुम करामत नहीं मान रहे। इसका मतलब है मानने वालों का ताल्लुक देखने और सुनने से नहीं होता। जो न माने वो देखकर भी नहीं मानता, सुनकर क्या मानेगा। अरे जिन्हें मनवाना होता है खुदा ने उनके दिल आलम अरवा में ही चुन लिए होते हैं। ये खुश नसीबों का मजमा होता है जो बगैर किसी दलील के नबियों को भी मान लेते हैं, वलियों को भी मान लेते हैं। आइए उस पर दलील देता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ारे मुस्तफ़ा ने मेराज की खबर हुजूर से नहीं सुनी थी, आपने मेराज की खबर अबू जहल से सुनी थी। और अबू जहल ने मेराज की खबर खुद रसूल से सुनी थी। हुजूर ने उसे कहा था मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं, आया भी। हुजूर से सुन के नहीं माना, हुजूर से सुन के नहीं माना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो रसूल से नहीं सुना था, उन्होंने तो अबू जहल से सुना था। तो काफिर की सुनी हुई खबर की तस्दीक खड़े खड़े कर देते हैं। भला रुकना चाहिए था, रुको मैं हुजूर के पास जाता हूं, अभी पूछ के आता हूं, अगर हुजूर ने कहा तो मैं कह दूंगा। नहीं, वहीं खड़े खड़े कहा मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। तो हमने कहा जाके पूछते तो सही, खड़े खड़े तस्दीक कर दी। क्यों कर दी? उन्होंने कहा गल हुजूर दी है ना, असी बगैर दलील दे ही मानने। और उसने नबी से सुना था, नबी से सुन के नहीं माना। इसका मतलब है जो मानने वाले दिल हैं वो रब ने चुने हुए हैं, वो कल्बे सलीम अल्लाह ने पहले से चुन रखे हैं। हजरत अजी वकार, मत किसी मिर्जा जेलवी जैसे बंदे को सुनकर अपने अकीदे को छोड़ बैठना, मत किसी 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अपने अकीदे को बदल बैठना। 5 मिनट के क्लिप को सुनकर अकीदा बदलने से अकीदा नहीं बनता, 5 मिनट के क्लिप को सुनकर कबाड़ा बनता। बाबे तिशाई कोई नहीं। तो मैंने कहा तुम न मानो तो न मानना, तुम्हारा जो न मानना है वो क्या दलील है कि तुम्हारा न मानना दलील बन जाएगा कि तुम नहीं मानते तो शाही कोई नहीं। हमने तो कुरान पढ़ा है, उन्होंने तो नबी को नहीं माना था और आंखों से देखकर नहीं माना था। तुम तो खाली बातें सुन सुन कर रहे हो ना है। और फिर हैरान कुन बात क्या है, समझने वाली बात। हजरत जी वकार, मैं एक फार्मूला लिखूं
کوئی وڈے تو وڈا مولوی مینوں فارمولا پڑھ کے دکھا دے میں من جاواں اگر کوئی میرا لکھیا فارمولا پڑھ لے. اچھا جی فارمولا کا ہے بولا جی انجینئرنگ کا. وڈے تو وڈا مولوی تہاڈا کوئی میرا فارمولا پڑھ کے دکھا دے میں من جاواں. ایک صاحب ان کے میرے پاس آئے, انہوں نے کہنا کہ چیلنج قبول کرے نا. میں نے کہا کیا ہے؟ بولا ایک فارمولا لکھے پڑھ کے دکھا دو. میں کیا انی دیا مولوی فارمولے نال بندا یا قرآن و حدیث پڑھن نال بندا ہے؟ ساڈا فارمولے نال کی کام ہے بھائی؟ اکھے تسی فارمولا پڑھ کے یہ کوئی چیلنج ہے کہ مولوی کوئی فارمولا پڑھ کے بھائی ساڈا فارمولے نال کی کام ہے یار؟ اسی قرآن و حدیث پڑھ کے عالم بنے ہاں, مولوی بنے ہاں, قاری بنے ہاں, حافظ بنے ہاں, یا اسی جناب والا فارمولے پڑھ کے بنے ہاں؟ بھائی فارمولوں سے ہمارا کیا کام ہے؟ اب پتہ چلا تم تھے ہی فارمولے والے. اگر تم فارمولے والے دین بیان کرو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اقبال قلندر لاہوری نے آج سے بہت پہلے کہا تھا دین اگر پختہ بے آداب عشق دین بغیر صحبت ارباب عشق. اقبال نے کہا تھا اگر صحیح دین سیکھنا ہے نا تو صحیح دین پھر انجینئروں سے نہیں ملتا, صحیح دین پھر پلمبروں سے نہیں ملتا, صحیح دین پھر ڈاکٹروں سے نہیں ملتا. دین بغیر صحبت ارباب عشق. دین سیکھنا ہے تو پھر انہی سے سیکھنا پڑے گا جو دیندار ہیں. صحیح دین ملتا ہے تو پھر داتا علی حجویری سے ملتا ہے. صحیح دین ملتا ہے تو خواجہ خواجگاں سے ملتا ہے. صحیح دین ملتا ہے تو حضرت مجدد الفسانی سے ملتا ہے. صحیح دین ملتا ہے تو حضرت شیخ محقق سے ملتا ہے. صحیح دین ملتا ہے تو حضرت پیران پیر سے ملتا ہے. صحیح دین ملتا ہے تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی. آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات اختتام کی طرف لے آؤں. اب اللہ کے نبی نے جب اونٹنی باہر نکالی اور اونٹنی باہر نکل آئی, انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. تو جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو اب میں قرآن پڑھنے لگا. انہوں نے کہا یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ, میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. ہذہ ناقۃ اللہ. ناقہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹنی کو. ناقۃ اللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ کی اونٹنی. اچھا جی ہن مینوں دسو جیڑی تواڈے گھر دے سامنے بنی ہے او کیندی اونٹنی ہے؟ پہلے بولے ہو بڑا ٹھلا, بڑی ٹھلی آواز. ہو گیا آہستہ آہستہ ایک باری پھر. اللہ دی وہ جڑی تسی قربانی چ لے کے آندے ہو 5 لاکھ دی وہ کیندی ہے؟ پکی گل ہے؟ سارے کہہ رہے ہو نا؟ میں چیلنج دیتا ہوں ذرا قرآن کھول کے دکھاؤ اللہ کہتا ہو یہ میری ہے. ذرا قرآن کھول کے بتاؤ اللہ نے کہا یہ میری ہے اللہ کی, لیکن دکھاؤ کہتا ہے نبی کہے تو اللہ کی. تو جب نبی کہے تو اللہ کی ہے تو حضرت صالح کی اونٹنی نبی کہتا تو بھی اسی کی تھی. اسے کیوں کہتا ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ میں کیا حضرت صالح دی اونٹنی اللہ دی ہے تے جڑیاں باقی ساریاں نے اکھے جی وہ بھی اللہ دی ہیں. میں کہا وکھاؤ کتنے آندا ہے؟ آندا نہیں, لیکن انہوں آندا ہے ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. میں جملہ کہوں گا جسے سمجھ آئے دل میں اتارے, جسے سمجھ نہ آئے اپنے مقدر پر روئے, یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کی آواز بتائے گی مجھے کہ گل کتنے پہنچی. ہذہ ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ, ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. میں ہولی جا بولن لگا جے اگلی آواز تواڈی. میں کیا ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے, حضرت پیر یعقوب صاحب ولی اللہ نہیں ہو سکتے؟ اونٹنی ناقۃ اللہ ہے, ناقۃ اللہ. تو میں کہا میرا غوث ولی اللہ نہیں ہے, اونٹنی ناقۃ اللہ ہے, تو میرے داتا صاحب ولی اللہ نہیں ہے. بھئی ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے تو ولی اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آگے چلو. میں نے کہا باقی ساری اونٹنیاں کس کی ہیں؟ بولا جی اللہ کی. میں نے کہا دکھاؤ. ہے تو دکھا نہیں سکے کیونکہ ہے اللہ کی, لیکن اللہ کہتا نہیں ہے یہ میری ہے, اس اونٹنی کو کہتا ہے اللہ کی اونٹنی. تو میں نے کہا اے قرآن تو بتا, ہم تیرا سوال تجھی سے کرتے ہیں تاکہ قرآن سے پتہ چل جائے کہ ناقۃ اللہ اللہ نے اسے کیوں کہا. لو بھئی آج کے اس مجمع میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے, آپ کا عقیدہ لے کر جا
जाओ और दिल में अकीदा उतार के जाओ। हजरत जी वकार अकायद पर जितने हमले हो रहे हैं, लोग वाबी हुए सुन्नियों से हुए, लोग देवबंदी हुए सुन्नियों से हुए, लोग शिया हुए सुन्नियों से हुए। आज लोग मिर्जा जेलवी की तरफ गए, सुन्नियों में से गए। कोई वाबी सुन्नी नहीं हुआ, कोई देवबंदी सुन्नी नहीं हुआ, कोई शिया सुन्नी नहीं हुआ। अगर हुआ तो जनाब उंगलियों पर गिनने वाली तादाद है। ज्यादा नुकसान किसका हुआ? अहले सुन्नत का। हमने अपने मजमे को संभाला नहीं, हम अपने मजमे को तन्हा छोड़ बैठे। हमने सिर्फ इधर उधर की बातें करके और हमने सिर्फ आ करके और लहरा लहरा कर और खाली तर्जे लगा लगा कर अपने मजमे को कभी कुछ नहीं दिया। हमारा मजमा 5 घंटे की तकरीर में बैठकर फिर जाता है तो हमारे मजमे में उठकर जाने वाला आया भी बेनमाजी था, गया भी बेनमाजी। आया था उसे अपने अकीदे का कुछ पता नहीं, वो गया उसे अपने अकीदे का कुछ पता नहीं। तो यहाँ से अकीदा लेकर जाओ कि नुकसान अहले सुन्नत तुम्हारा हुआ है। हर तरफ लोग बिखरे हैं, तुम में से बिखरे हैं। अपने आप को मुज्तमा करो और जमा करो और अपने अकीदे को मजबूत करो। मैंने कहा कुरान तू बता, इसे कुरान ने नाकतुल्लाह क्यों कहा? तो कुरान अधूरी बातें नहीं करता। कुरान ने खुद जवाब दिया, हादिही नाकतुल्लाह, ये अल्लाह की ऊंटनी है। हमने कहा क्यों? फरमाया है लकुम आया, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है। तो मैंने कहा इसको निशानी क्यों कहा? कहा इसलिए कि बंदा निशानी तक पहुंच जाए तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और बंदा निशानी तक ना पहुंचे तो मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। अरे ये ऊंटनी निशानी है। मैंने कहा ये कहां पहुंचाती है? कहा जो ऊंटनी तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। तो फिर आप समझ में आई कि जब ऊंटनी को खुदा ये सलाहियत दे देता है कि वो निशानी बनकर खुदा तक पहुंचा देती है, तो अल्लाह का वली भी ये सलाहियत रखता है कि वो धरती पर चलती फिरती खुदा की निशानी होता है। और जो वली तक पहुंच जाए उसे खुदा की मार्फत नसीब हो जाती है। जिसे वली ना मिले उसे मार्फत भी नसीब। वरना बहुत सारे दुनिया में लोग हैं अपना अकीदा लिए बैठे हैं, कुरान पढ़कर भी अकीदा समझ में नहीं आया, हदीस भी पढ़ते हैं, उनके मदरसे की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि टोपी गिरती है, इतनी ऊंची दीवारें हैं, लेकिन उन्हें अकीदा समझ में नहीं आया। न नबी की शान समझ सके न वली की। क्यों? इसलिए कि उनका हाथ किसी वली के दामन में नहीं। और मेरा आखिरी जुमला और मेरा वक्त पूरा हुआ। एक बुजुर्ग किसी सफर पर जा रहे थे, जो आप तकरीर सुनते ना, कहते जी अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। तो जब शहरक से ज्यादा करीब है तो फिर की लोड़ है किसी वली दी, पीर दी लोड़ ही की है? लोड़ ही कोई नहीं, अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। मैंने कहा अल्लाह तो करीब है, ये मौजू ही नहीं कि रब करीब है कि नहीं, लेकिन मैं क्या तू करीब है? अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। तो बताओ दूध में पानी क्यों डलता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। बताओ कच्चे के डाकू डाका क्यों डालते हैं? 3 अरब रुपया रखे सिंध हुकूमत ने, 3 अरब रुपया उन्होंने लिए ऑपरेशन दा। वो किसी सियाने ने क्या 3 अरब चो 1 अरब उन्होंने दियो, उन्होंने कहो जी बाहर टुर जाओ। तो भाई अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, डाका क्यों डलता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है, चोर चोरी क्यों करता है? अल्लाह शहरक से ज्यादा करीब है। लोग बहनों का हिस्सा क्यों नहीं देते? अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। तो बताओ फिर इसका मतलब क्या? अल्लाह करीब नहीं है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। माज़अल्लाह अल्लाह तो करीब है। तो फिर सवाल है कि जुर्म क्यों होते हैं? हम करीब नहीं है। एक बाबा जी सफर ते जा रहे सी ना, वो जांदे जाने उन्होंने हाथ च हीरा सी, इधर सुटन ते इधर आ जाए, इधरों सुटन ते इधर आ जाए, रस्ते च मिल गया चोर। उन्हें कहा बाबा जी किधर? आपने फरमाया मैं वो चले उधर। उन्हें कहा हो मैं भी उधर ही जाना सी, ते आओ मैं तुहाडे नाल हो। आपने फरमाया आ जाओ। रात का टाइम होया ना, उन्हें कहा पुत्रा गल सुन, समान कोल है, कीमती समान है, तू पहले सो जा, मैं जागना, फिर अद्धी रात तू जागी मैं सो जाऊं। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है। वो सो गया। बाबा जी ने हीरा कढ़िया, ओदे समान च रख दिता। अद्धी रात को उन्हें उठाया, उठ पुत्र हुण तू हिफाजत कर। वो उठया, बाबा जी सो गए सुकून नाल। वो बाबे जी दे समान च लभदा रहा, सज्जे खब्बे हीरा ना लभ्या। सुबह उठे फिर टुर पे। बाबा जी ने किसी टाइम हीरा कढ़िया, फिर इंज सुटन ते इधर, इंज सुटन ते इधर, इंज सुटन ते इधर। उन्हें कहा हीरा ते बाबे कोल ही है, कोई नहीं आज सही। रात फिर इंज ही होया, उन्हें ओनू सवा दिता ते ओदे समान च रख दिता। अगले दिन फिर तीसरा दिन आ गया, इंज ही होया। उन्हें हाथ फड़ लिया, उन्हें कहा बाबा जी खुदा दा वास्ता जे मैं ते दरोगिया लाना सी, तुहाडे चक्कर च मुरीद के आ गया वा। ए की पे कर दियो दसो, खाली रात नू हीरा किधर जांदा है, दिने ते तुहाडे कोल हुंदा है। ओए सादियां दियां गल्लां कमाल ही होंदियां ने। एक जुमले समझा दिया। मैंने कहा बेटा हीरा तो रोज तुम्हारे करीब था, हीरा तो रोज तुम्हारे करीब था,
مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہیرا تمہارے قریب ہے کہ نہیں، ہیرا تمہارے قریب تھا، تم ہیرے کے قریب نہیں تھے. اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہم قریب ہیں نہیں. اب آخری بات کہ جب ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے یہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں گے. وآخر دعوانا حضرات گرامی، احسن جناب محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی خضر الاسلام صاحب، جنہوں نے بہت ہی عالمانہ، بڑا جشیلا، محبت بھرے خطاب اور سب نے پیش فرمایا. اللہ تعالیٰ سانو عقیدے دی پختگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو عقیدہ اہل سنت عطا فرمائے. اس تے میں نے تو حضرت تشریف لے آئے تھے، میں نے اس لیے ختم کر دیا کہ پشتو کے بغیر ہی، لیکن پھر اجازت بھی مل گئی اور حکم بھی ہو گیا تو میں شعر پڑھ دیتا ہوں. میں آکھا میرا نبی تو ساکھنا سلطان ہے، میرا نبی. چلو پھر میں آپ ہی کہہ لانگا چوبی روز ایک لفظ دے بولنا تو میرا نبی. بس انہیں جی گا. سرور زیبادے سرور زیبادے مالو سروت قربان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھئی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ میرا گھر اولاد اور کر بھی اولاد بھی تے جان بھی کہندہ ہر کوئی ہے، جنہیں کر کے بکھایا انہوں بابا خادم رضوی آندے نے. میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بھئی، واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ایک ہی شعر پڑھوں گا. خزو پشتوں میں عورت کو کہتے ہیں، گتے پشتوں میں کلمہ کو کہتے ہیں، کلدی پشتوں میں دیکھنے کو کہتے ہیں. قرآن آندہ مصر دیاں عورتاں حضرت یوسف نو ویکھیا اپنیاں انگلاں کٹ لائیاں تے جے میرے حضور نو ویکھ لیندیاں. خزو جی یوسف لی دو گتکڑی کلام، خزو چی یوسف لی دو گتکڑی کلام، دکئی لی دلے وے سرور عالام سرور عالام. ازلونا بیا پرکڑیوں وے ازلونا بیا پرکڑیوں وے محبوبی دمرا شان دے. واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. ترجمہ انگلیاں کاٹیں جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. عبد پور شریف والوں دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی 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 آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پھیر لیتی دل پہ پھیر لیتی دل پہ چھریاں. یہ میرا ایمان ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بائیکاٹ بھی کرنا اسرائیلی مصنوعات کا. حضرت یحییٰ سمار کے درجات اللہ بلند فرمائے. دوسرے فلسطینی حماس کے رہنما کو بھی شہید کر دیا گیا. اور اسرائیلی جتنی مصنوعات ہیں، کوک، ایکوفینا، نیسلے اور سیون اپ اور دیگر جتنی، ان سب کا بائیکاٹ ہم پر لازم ہے. وآخر دعوانا